जय श्री जगन्नाथ। कुमार पूर्णिमा केवल झील मानकर नुहे, पुओ माने मध्य कुमार पूर्णिमा उत्सव पालन करबा उचित। कुमारी पूर्णिमा नुहे कुमार पूर्णिमा कह जाय थाए। जदि ना अनुसार देखिबा ताहले कुमार मानक नाम प्रथमे आसुची। कुमारी एवं कुमार मानकर चंद्र पूजा पंजिकार लेखा अछि एवं कुमारी कुमार मानकर नूतन वस्त्र परिधान उभयଙ୍କ ना लेखा अछि। आमे जदि से सब जिनस जानिबा एवं आम पुओ मानकु मध्य आम संस्कृति परंपरा एवं धर्म रक्षारे सामिल करिबा ताहले समाज आहुरी संस्कारित हेबो एवं जहाँ सब खराब काम घटी जाउची से सब बहु मात्रा रे कमी जिवो। नारी एवं पुरुष उभय गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व, तेणु उभय को आमे संस्कार शिखेबा पई चेष्टा करिबा। खाली झियो मानकु सब शिखेले हेबो नाही, पुओ मानकु मध्य शिखांतु, जहा द्वारा झियो मानकर असुविधा समय पुओ माने से कामटिकु आगकु नेई परिबे। कुमार पूर्णिमा पूजा करिबा समय केउ पूजा परे केउ पूजा करिबा क्रमान्वये आज आमे आपनको कहिबु। माँ बृंदावती एठी साड़ी पिंधिचंती। माँ को देहरे गोटे सुतुली रे नुआ साड़ी को बांधिकी एमिति कुंच करी सब आड़ को खेलई देबे। बहुत सुंदर भाबरे माँ साड़ी पिंधिबे। माँ को जो नुआ साड़ी पिंधिथिबे आपण निजे मध्य से साड़ी को पर मुहूर्त रे पिंधि परिबे। कलश बसैबा पई सबु सामग्री पूजा पीढ़ा गोटे कलश, आंब डाल, दुब, बरकोली पत्र, बेल पत्र, सिंदूर, हलदी, हलदी गोला जाइथिबा अक्षत, अक्षत कहिले अभंगा अरुआ चाउल, नुआ वस्त्र कलश रे अर्पण करा जिवो। माँ बृंदावती मध्य पिंधिबे। मुरुज रहिछि। गोटे थाली रे सूर्य नारायण पूजा करा जिवो, तेणु सिंदूर रे सूर्य नारायण चित्र अंकन करा जाइछि। पैता अछि कलश रे अर्पण करा जिवो। किछि झुरा फूल भी अछि पूजा रे लागिवो एवं तुलसी मध्य रहिछि। तुलसी आमे सूर्य नारायण को जो अर्घ्य अर्पण करिबा सेथिरे आमे तुलसी जेमिति हेले देबा। तो एई सब पूजा सामग्री सहित कुमार पूर्णिमा रो जो पूजा सामग्री माने अछडा, खई, काकुडी, हमर जन्ही, कदली, नडिया, खंडकुला कोली ए सब जिनिस मध्य पाखरे रहिछि। सूर्यार्घ्य देबा पई गोटे तसला रे आमे जल अर्पण करिबा। अर्घ्य केबे पादरे पड़ी न थाए। सेही जो जल आमे अर्पण कले सेथिरे तुलसी एवं हळदिया रंगर पुष्प रही थाए। एही सूर्य सहस्रांशो तेजराशो जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर सूर्याय नमः मित्राय नमः रवये नमः भानवे नमः रवि महाग्रहाय नमः। एही मंत्र नाम मंत्र रे एवं मंत्र द्वारा आपण सूर्यार्घ्य देबे। आपण तो बड़ लोक जो मन से माने मंत्र कहि परिबे, सान झियो मानकु केवल कहिबे सूर्याय नमः, से एतिकी कहिबे एवं मां मानक हाथ धरिकी झियो माने प्रथमे सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण करिबे। सूर्य नारायण को जो अर्घ्य अर्पण करा जिवो ताकू आपण गच्छ मूल रे ढाली देबे, जेमिति कहार पाद से अर्घ्य ऊपर न पड़े। सूर्यार्घ्य देई सारिबा परे कलश स्थापना करिबे। पंचदेवता को आवाहन करिबे, धूप दीप प्रज्वलित करिबे। कलश स्थापन रे विधि पूर्वरु आमे आपन सहित शेयर करि सारिचु। बड़ झियो माने विधि देखिकी निजे मध्य कलश स्थापना करि परिबे। छोट झियो जदि अछंती ताहले मां माने तांको पूजा रे सहाय्य करबा उचित। मां माने कलश स्थापना करि सारला परे कलश रे पंचदेवता को पिला मान को प्रणाम करिबा पई कहिबे, पंचदेव नमस्तुते। एतिकी कहिले पिला माने सरल भाबरे कहि परिबे। नचेत बड़ झियो जदि अछंती से माने मंत्र निजे उच्चारण करिबे। गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते। एही मंत्र कहिकी हाथ रे अक्षत, पुष्प, दुब, बरकोली पत्र नेकी कलश रे पुष्पांजलि अर्पण करिबे एवं प्रणाम करिबे। कलश रे पंचदेवतांकर आरती मध्य करिदेबे। आरती करि सारिबा परे तापरे आंजुल टेकिबे। कलश रे पंचदेवतांको आवाहन करि सारिबा परे ही आंजुल टेकिबे। जेते विलंब हेइ जाऊ पड़िसा घर लोक पूजा करदेले शीघ्र, सेति पई तरतरिया हेबे नाही। ठाकुरंकु सब बेले धीरे सुस्ते पूजा करिबे, तरतरिया भाबरे पूजा करिबे नाही। तरतरिया भाबरे कले सब भूल हेबो। तापरे आंजुल टेकिबार विधि 5 थर 7 थर जहा घरे जहा नियम रहिछि। एथिरे विशेष किछि भूल जिंस नाही। यदि 5 थर के टेकी देला भूल हे गेला कि 7 थर टेकी देले किछि अधिक भूल हे गेला, सेमति किछि नाही। 5 थर टेकी दियंती खई आउ 2 थर सब जो रही थाए काकुडी, जन्ही ए सब मिसेई कि आउ 2 थर टेकी दियंती। आंजुल टेकिबा समय सूर्य नारायण को अछडा खई ए सब किछि समर्पण करा जाय थाए। तेनु सूर्याय नमः कहिकी ए सब जिनिस अछडा खई एवं जो रहिला फलमूल से सब किछि सूर्य नारायण को उद्देश्य रे टेकिबे झियो माने। तापरे कलश रे पंचदेवता को आरती करिबे, माँ बृंदावती आरती करिबे, सूर्य नारायण आरती करिबे एवं मुंडिया मारिकी जिबे। तांकर ई सकाळ पूजा संपन्न हे गला।
ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିଆରେ ଯେମିତି ଆମେ ସିନ୍ଦୁରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିଲୁ, ସେହି ପିତ୍ତଳ ଥାଳିଆକୁ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅକ୍ଷତ, ହଳଦୀ ଗୋଳା ଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେଇ ଥାଳିଆରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଠି ପୂଜା କରିପାରିବା, ନଚେତ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। କୁମାର ଉତ୍ସବ ଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଝିଅମାନେ, କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଏବଂ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ଏ ପୂଜା 2 ଥର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର 2 ଆଖି ସଦୃଶ ସଦା ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆକାଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆରାମ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସକାଳେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା, ଉଭୟଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଚଉରାର ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି କରାଯାଇଥାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରିବେ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରି କରି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀର ପୁତ୍ରାୟ ବିଦ୍ମହେ ଅମୃତ ତତ୍ୱାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କ୍ଷୀର ପୁତ୍ରାୟ ବିଦ୍ମହେ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଦେବେ, ରିପିଟ୍ କରି ଶୁଣିଦେବେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଏମିତି ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଏମିତି କହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରର ଅର୍ଘ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାତୁ ରୂପା। ଯଦି ରୂପା କଳସ ଘଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ତସଲାରେ ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ଅର୍ଘ୍ୟ କେବେ ବି ତଳେ ଆପଣ ଢାଳିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଢାଳୁଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଗଡ଼ିକି ଯିବ ବା କ୍ଷୀର ଗଡ଼ିକି ଯିବ, ତାକୁ କେହି ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ପାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଢାଳି ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ଆମର ଛାତ ଉପରେ, 3 ମହଲା ଉପରେ, ତ ସେଠି ପାଣି ଦେଲେ ସିଏ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନାହିଁ, ଘରର କାନ୍ଥରେ ହିଁ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ରହିଯାଏ। ତ ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୋହି ଯାଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହିଁ ପାଦ ପ୍ରଥମେ ପଡୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପାଦ ପ୍ରଥମେ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଭୁଲ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆକୃତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନରେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାରା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ, କାକୁଡି ଫୁଲ ଏସବୁ ଫୁଲ ଝିଅମାନେ ଅର୍ପଣ କରିକି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନି ଓଷା ଝିଅମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜହ୍ନି କାକୁଡିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ୍ତ ଟିକେ କାମୁଡି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜହ୍ନି କାକୁଡି ସେମାନେ ଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏସବୁ ଓଷା ବହୁତ କଠିନ ଭାବରେ ମାନୁଥିଲୁ, ନାଇଁ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ମନେ ରଖୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଝିଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସକାଳେ ଯେଉଁ ଅଛଡ଼ା ଖଇକୁ ଝିଅମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟେକିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଖଇ ଛଡ଼ା ଯାଇକି ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେଇ ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ଭୋଗ ଭାବରେ ଝିଅମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାନ୍ଦ ଚକଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆକୃତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଝିଅମାନେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟର କିଛି କିଛି ଫଟୋ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ନଡ଼ିଆ ପିଟା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ଜଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତି ନଡ଼ିଆର ଜଳ ଏବଂ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଜହ୍ନି କାକୁଡି ଏସବୁ ଦାନ୍ତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡକୁଳା କୋଳି ଗୁଆ ସବୁ ଦାନ୍ତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତି
ତାପରେ ଜଳାଶୟରେ ସେ ସବୁକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳାଶୟର ଅଭାବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ବସଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଭଳି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇକି ସେଥିରେ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସମୟ କେଉଁଠୁ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେଉଁଠି ନଦୀ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ସବୁ ଥିଲା, ଝିଅମାନେ ଓଷା ବ୍ରତରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଏସବୁ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଇଏ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ହିଁ ଜଳାଶୟ ଦେଖିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହିଁ ଏ କୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ହିଁ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।